بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تدا لہو سائر الجسد، پورا جسم اس کا جو ہے وہ پھڑک اٹھتا ہے۔ ایک جگہ پہ تکلیف ہے، ناخن میں یا پیر میں یا ایڑی میں، پورا جسم بلبلا اٹھتا ہے۔ تدا لہو سائر الجسد بالسہر والحمى، بخار کے ساتھ تپنے لگ پڑتا ہے، تکلیف کے ساتھ بلبلانے لگ پڑتا ہے۔ تو اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ اور آج قومیت کا نعرہ لگا کے کہتے ہیں ہم تو پہلے پاکستانی ہیں بعد میں کچھ اور ہیں۔ بھئی جب تو مسلمان نہیں تو پھر تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی تیری حیثیت نہیں، کوئی پاکستانی ہے یا تورانی ہے، ترکی ہے، ہندی ہے، مالائی ہے، کیا ہے؟ مسلمان تو ہے نا۔ مسلمان ہونا چاہیے سب سے پہلے، کہ جب کابل میں کسی کو تکلیف ہو اور تجھے تکلیف نہ ہو تو اپنے ایمان کی خیر منا۔ تیرا ایمان ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں ہونا چاہیے تھا کہ تجھے بھی تکلیف پہنچتی۔ وہ مسلمان تھے نا اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و قصہ کی جھکانے والے۔ تو ایک بہن جو ہے اس یہاں راجہ دہر دیبل کی، اس جو تھی اپنا کراچی میں سمندر کے ساحل پر، مسلمان تاجر جو تھے ان کا جہاز اس نے لوٹا، اور اس میں بچے بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں۔ تو ایک عورت نے آواز دی وہاں اس وقت کہ جو خلیفہ تھے سلمان بن عبد الملک تھے، کون تھے؟ حجاج بن یوسف تو تھے نا گورنر، وہ گورنر تھے، لیکن جو ان کے اپنا تھے اس وقت خلیفہ وہ غالباً سلمان بن عبد الملک تھے۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا، اور حجاج بن یوسف نے اپنے آگے آرڈر دیا کہ اس کو محمد بن قاسم جو ان کے داماد بھی تھے کہ جاؤ جی اس کی پکار سنو جا کر۔ اور پہلی بار وہ جہاز تباہ ہو گیا سارا، کیونکہ وہاں عرب سے چل کر سمندر کے ذریعے آنا یہاں ہندوستان میں کوئی آسان کام تھا؟ برِ صغیر میں وہ 3 جہاز آیا کرتے تھے وہ حاجیوں کے، بڑی مشکل سے، وہ سفینہ شمس اور پتہ نہیں، تو جہازوں کے ذریعے کچھ آئے، گھوڑے، پہلا لشکر تو تباہ ہو گیا۔ پھر دوسری بار وہ ہٹے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری بہن نے پکارا ہے، ہم نے پکار پہ جانا ہے۔ یہ ہے معاملہ، اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، ایمان یہ ہے۔ اور پھر آیا وہ اللہ کا مجاہد، اور پھر وہ یہی نہیں رکا صرف سندھ میں، وہ پھر یہاں ملتان تک آیا توحید کے جھنڈے گاڑتے ہوئے، اور جو جہاں جہاں بھی گزرتا رہا الحمدللہ ہر چیز سرنگوں ہوتی گئی۔ دشت و دشترے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اس طرح ہونا چاہیے۔ تو آج ہم جو صورتحال ہے ہماری، ہم باریوں میں بٹے ہوئے ہیں، باری ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب دشمن کا اس پر ہاتھ ہے، اس کے بعد ہم پہ آئے گا، پھر اس کے بعد کسی اور پر۔ ہم انتظار میں ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ فدیہ دے کر تو ان کو چھڑا رہے ہو بدبختو، تو یہ تم پر جو چار چیزیں میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ ایک تو قتل، ایک دوسرے کو مارنا نہیں، یعنی اپنے آپ کو نہیں مارنا سے مراد ہے ایک دوسرے کو مارنا، اپنے آپ کو نکالنا نہیں اپنے گھروں سے، یعنی ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی گناہ میں زیادتی میں مدد نہیں کرنی۔ یہ 3 چیزیں، یہ بھی عہد، اور اس کے ساتھ یہ کہ فدیہ جب تمہارے پاس قیدی ہیں تو ان کو فدیہ دینا۔ یہ 4 چیزیں جو تھیں ان کا عہد لیا تھا، 3 تو تم نے اگنور کر دی، اور فدیہ دینا یاد رہا صرف کہ چونکہ یہودی ہے اور تعصب اس حد تک ہے کہ یہ قیدی بن کے بھی آیا ہے نا مخالف کسی گروپ میں، تو اس کو فدیہ دے کر ہم چھڑا لیں کیونکہ یہودی ہے، خواہ وہ دشمن کا ہی بندہ نہ ہو۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے 3 عہد و پیمان تو تم نے ہوا میں اڑا دیے، اور فدیہ اگر تم ان کو نکالتے ہی نہ، ان کو بھیجتے ہی نہ، حصہ ہی نہ بنتا ظلم و زیادتی کا، تو فدیہ دینے تک نوبت ہی نہ آتی۔ تو اب یہ ہے کہ صورتحال اللہ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو پھر ایسے لوگوں کی بات یہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو حال یہی ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب کے حصے پر
वतकफुरून बिबाज़, और बाज़ हिस्से पर तुम इनकार करके कुफर कर जाते हो। एक ही किताब है अल्लाह की, उसमें एक जिस पर जो इनकी आयत इनके ख़िलाफ़ होती थी ना, उस पर हाथ रख लेते थे। मदीना में एक वाक़या हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आपके हयात तय्यबा में एक यहूदी और यहूदन ये पकड़े गए बुराई में, बदकारी में। अब मुआहदा तो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यहूदी भी उसमें शामिल थे, जिसे मिसाक मदीना कहते हैं। मदीना मुनव्वरा जो था उसकी बेहतरी के लिए, उसकी अपना कामयाबी के लिए, उसके सुकून के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो सबका फ़ायदा था। जो भी रहने वाले थे, यहूदी भी रहने वाले थे, वो भी शरीक थे। और वो कहते थे कि कोई भी बड़ा झगड़ा होगा, मामला, तो उसका फ़ैसला अल्लाह के रसूल करेंगे, खा वो यहूदी क्यों ना हो। अब यहूदी जो है उनका ये जो एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया और हर तरफ ये मामला जो है फैल गया। तो प्रोमिनेंट लोग होंगे, कोई आम आदमी नहीं होगा, ख़ास होंगे कोई लोग, तो वो पकड़े गए बुराई में, औरत और मर्द दोनों। अब लगे कहते हैं कि बात यह है कि तौरात में तो जो सज़ा है उनके पास, अल्लाह के रसूल के पास जाना है, जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके करवाते हैं अपना फ़ैसला। अगर तो हमारे हक़ में उन्होंने कर दिया, यानी इसकी जान बख्शी होगी, इनकी कोई लिटरेशन कर देंगे, कोई मलामत कर देंगे, तो ठीक है, मामला होगा। अगर कोई और सज़ा देंगे तो हम वापस आ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने फरमाया कि आपकी किताब के मुताबिक दूँ फ़ैसला कि अपनी किताब के मुताबिक? कहते हैं ये हमारी किताब के मुताबिक दो। अब जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है, कोई सवाल करता है ना, उठ के इतराज़ करता है, तो कहता है कि माई सिस्टर, माई ब्रदर, ये तो आपकी फ़लाँ किताब के फ़लाँ सफ़े पे ये लिखा हुआ है, आप मेरी बात ना माने, आपको उसकी तो मान लें। अब या वो उसको कन्विंस करके मुसलमान करके छोड़ेगा या वो भाग जाएगा। ये तो अल्लाह का एक बड़ा अजीब अंदाज़ है, तरीक़ाकार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जी बताओ, फ़ैसला कुरान का चाहिए, तौरात का चाहिए? ये तौरात का चाहिए, ज़ाहिर है। अगर अच्छा आपकी तौरात के मुताबिक ये है कि दोनों को रजम कर दिया जाए, पत्थर मार मार के मार दो दोनों को गाड़ के। अब ये तो वो इससे तो बचना चाहते थे तो वो कहते हैं जी ये तो हमारे यहाँ ये सज़ा तो है ही नहीं हमारी किताब में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटला रहे थे, ये कैसे हो सकता है। पास उनके बड़े आलिम बैठे हुए थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु, वो तौरात के आलिम थे, मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने कहा तौरात को लाओ, किताब ले आए, उन्होंने खोल के दिखाया, उन्होंने कहा कि ये हाँ भी पढ़ो यहाँ से। उस बदबख्त ने किया कि यह बिल्कुल अल्लाह हदीस में आता है कि उसने अपना हाथ वहाँ रख लिया उस आयत पर, आयत रजम पर हाथ रख के तो जनाब आगे पीछे पढ़ने लगा। यह है अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़। कुरान ने इसको भी फाइंड आउट किया है, छोड़ता नहीं चोर बाजारी कुरान की, कुरान किसी को जाने नहीं देता। यकीन जानिए कि तुम बाज़ हिस्से पर, एक ही किताब है अल्लाह की जिस पर तुम बाज़ पर तुम ईमान लाते हो, बाज़ से कुफर करते हो। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ने फरमाया इधर हाथ उठाओ ना पीछे से। वकानत आयत और रज में हदीस के अल्फाज हैं तलमाहु, कि वो चमक रही थी, इतनी वाज़ेह और क्लियर। अल्लाह अकबर। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तो फिर क्या बदला है मन यफ़अलु, जो करे ऐसा घनौना काम, ज़ालिका इस किस्म का, मिनकुम तुम में से, अल्लाह से अहद व पैमान करके इसके अंदाज के काम करो, इल्ला सिवाय खिज़्युन, रुसवाई के, फ़िल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में। हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं आज इंशाअल्लाह, और जो कुछ कहा सुना अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हदायत दे और उस पर अमल की तौफ़ीक दे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अला व अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआ कीजिए।